Good afternoon, students. Our chief guest is on the way. So I think all of you are aware of today's workshop. So it's all about next generation Internet of Things, and so I will be giving few requirements so that you can continue for the next 10 days, and you will get a very good exposure to Internet of Things. So I hope all of you, at least a few of you participants, should have a laptop, because we will be doing it in laptop itself, so that you can able to learn how to do IoT kind of applications for the betterment of future. Okay, so thing is that you should have either a laptop or a tablet, or if you are fine with your mobile phone, then you can use it your mobile itself. We are using browser only, and we will be using an online software called Tinkercad, and using your simple email ID you can register in that, and you can use your finger to drag and drop few components without writing any coding. You can create simple applications. I'll brief you regarding this later. So please wait for a few minutes. Our chief guest will be coming. After the introductory section, we can start with IoT. And I assure you that for the next 10 days, you will learn a lot of things for your future smart applications. Thank you.
Hello, Prince sir. Am I audible? Nagaraj sir? Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Once Salukmar has joined, we can start now. Salukmar sir? Salukmar sir? Prince sir, am I audible? Yeah, you are audible. Salukmar? Hi, Nagaraj. Hi, sir. How are you? I'm very fine, sir. What about you? Shall we start? Salukmar? Yes, Prince sir. Yes, sir. A very pleasant evening to each of you gathered here. On behalf of Rajalakshmi Institute of Technology, we heartily welcome all of you to the inauguration of free certification course on NG-IoT, Next Generation Internet of Things. It is our pleasure to welcome Mr. Selva Kumar, sir, Academic Coordinator of the Entrance Gate Career Guidance Organization, and Dr. P. Nagarajan, Professor of EC Department, Rajalakshmi Institute of Technology. I humbly request Dr. P. Nagarajan, sir, to deliver the keynote address to all those who gathered here today. Over to you, sir. Thank you, ma. Good evening, everyone. Myself, Dr. P. Nagarajan, Professor, Electronics and Communication Engineering from Rajalakshmi Institute of Technology, Chennai. It's my immense pleasure for welcoming you all for this noteworthy event and informative event that is titled Next Generation IoT, Internet of Things. First, I have to thank our Rajalakshmi Institute of Technology Management and our principal, sir, and head outreach, Prince, sir, for giving me the best opportunity to welcome you all and to enlighten the inaugural function and to share something about the Internet of Things among with the young blooming bird.
is our school students. And I am very happy. I feel more happy to see these many number of students are joined here. It shows their thirstiness to gather the knowledge and new technologies. It seems you people will become good engineer professionals in multiple disciplinary with various technology kings. Actually, the IoT, Internet of Things, I think you have some prior knowledge. You may not have some prior knowledge about Internet of Things. First, what is Internet of Things? That is many number of physical objects. Things means very number of objects. They are connected together through via one particular media. It's nothing but our internet. That is we are calling as Internet of Things. What are the things that is connected? Yes, your laptop, your mobile phones, your home appliances, fridge, refrigerators, and car, and some industry applications are many things are connected via the internet. Here commonly given the name as Internet of Things. Many technologies in up to the future, in future 4 years, in 5 years, everything will be a smart. You can hear the smart city, smart home, everything will be coming smart by using the technology of Internet of Things. Actually, நம்ம நிறைய உங்க ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா? யூ ஹாவ் தட் பிசிக்ஸ் லேப், கெமிஸ்ட்ரி லேப், ஒவ்வொரு லேப் இருக்கு. சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சு பிசிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் இருக்கு, கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்ட் இருக்கு. அதே மாதிரி யூ ஹாவ் அ கரஸ்பாண்டிங் பிசிக்கல் லேப் பண்ணிருக்கீங்க, கெமிஸ்ட்ரி லேப் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? லைக் தட் வே நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வி ஹாவ் ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. நம்ம சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கிறீங்க, ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸும் வி ஹாவ் அ செப்பரேட் லேப். அதெல்லாம் கரிக்குலம். ஓகே, அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் கரிக்குலம், சப்ஜெக்ட் எழுதுறோம், எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, மார்க் வாங்குறீங்க, ஓகே. ஒரு ஜாப் லெவலுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரணும். ஐ எம் வெரி கிளியர், எனக்கு சப்ஜெக்டை தவிர எனக்கு வேற என்னெல்லாம் தெரியும். நான் ஒரு ஜாபுக்கு ஃபைனல் இயர் முடிச்ச உடனே ஒரு ஜாபுக்கு நான் ஃபிட் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த சப்ஜெக்ட்ஸை தவிர எனக்கு வேற என்னெல்லாம் நாலேஜ். ஸோ ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜில நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு நாலேஜை கேதர் பண்ணி வச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும், லேப் இருக்கும், செப்பரேட்டா அதுக்குன்னு ஏதாவது இருக்குமான்னு பார்த்தா அந்த மாதிரி இருக்காது. ஈவன் மெனி நம்பர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல கூட தே ஆர் டீச்சிங் சப்ஜெக்ட் அண்ட் லேப், தட்ஸ் இட். பட் நம்ம ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி சென்னை அப்படி பார்த்தீங்க என்ன அப்படின்னா we have a separate centers. சார் சென்டர்ஸ்னா என்ன சார்? சென்டர்ஸ்னா சப்ஜெக்ட்ஸ் லேப் இல்லாம உங்களுடைய ஃபியூச்சருக்கு, கேரியருக்கு, ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு உங்களை என்ஷூர் பண்ணிக்க வைக்கிறதுக்கு. இப்ப நீங்க முடிச்ச உடனே சொல்லலாம், எனக்கு முடிச்ச உடனே எனக்கு இந்த டெக்னாலஜி நல்லா தெரியும், எனக்கு இந்த டெக்னாலஜில நான் கேதர் நாலேஜ் நல்லா கேதர் பண்ணியிருக்கிறேன், இல்ல ஓரளவுக்கு பேசிக் நாலேஜாவது எனக்கு தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம காலேஜ் ஹேவ் மெனி நம்பர் ஆஃப் சென்டர்ஸ் இன் அவர் ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி சென்னை கேம்பஸ். நிறைய இருக்கு. சென்டர் ஆஃப் ஐஓடிஸ், சென்டர் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், சென்டர் ஆஃப் VLSI அண்ட் நானோ டெக்னாலஜிஸ், மெனி நம்பர் ஆஃப் சென்டர்ஸ். அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நாலேஜ், ப்ராக்டிக்கல் அண்ட் ஸ்கில், அவங்களோட ஜாபை என்ஷூர் பண்றதுக்கு, அது டெவலப் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்கள டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு we are having some separate centers. That is our Center of IoTs, one of the centers under our department Electronics and Communication Engineering in our RIT, Rajalakshmi Institute of Technology. இப்போ நான் பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்க சார் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணிடுவோமே சார், இந்த சென்டர்ஸ்ல என்னெல்லாம் சார் இருக்குது, நாங்கள் சப்ஜெக்ட்ஸ் லேப்லாம் பண்ணுவோம், நீங்க எப்போ இந்த சென்டர்ஸ்லாம்? எஸ், பிகாஸ் நிறைய PhD படிச்ச ஃபேக்கல்டிஸ் நம்ம காலேஜ்ல இருக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம ECE எக்ஸாம்பிள் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ ECE எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய டாக்டரேட், BE, ME, PhD முடிச்சவங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ப்ரொஃபசர்ஸ், இந்த IoTs, அதே மாதிரி VLSIs, நானோ டெக்னாலஜிஸ், நிறைய ஆண்டனா டிசைன், வயர்லெஸ் டிசைன், நிறைய சர்க்கியூட்ஸ் டிசைனிங். நம்ம டிவில எல்லாம் உள்ள குட்டி குட்டி பழைய டிவி சிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? பிளாக் கலர் நிறைய சிப், பழைய மொபைல் ஃபோன்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிப்ஸ். அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஃபேப்ரிகேட் பண்றதுக்கு, உங்களுக்கு சர்க்கியூட் டிசைனிங் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே we have a experienced faculties. I am also one of the experienced faculty. நாங்க எல்லாரும் IoT அந்த கிளஸ்டர்ல, IoT சென்டர்ல இருக்கிறோம். இப்போ எப்போ எல்லாம் ஒர்க் பண்ணலாம் சார்? இப்போ ஈவினிங் நீங்க 3 o'clock மேல எனி டைம் யூ கேன் கம் டு அவர் சென்டர். ஆர் காலையில பிரேக்ல யூ கேன் கம் டு அவர் சென்டர். ஆர் நூன் டைம் லஞ்ச் பிரேக்ல, லஞ்ச் பிரேக் 1 hour இருந்ததுன்னா ½ hour நீங்க லஞ்ச் எடுத்துக்கலாம். ஈவினிங் ½ hour எனி டைம் யூ கேன் அப்ரோச் த சென்டர். ஃபேக்கல்டிஸ் நிறைய ஃபேக்கல்டி நம்ம காலேஜ்ல அந்த பர்டிகுலர் சென்டர்ல இருப்பாங்க, நீங்க அப்ரோச் பண்ணலாம். ஈவன் day 1 யூ ஜாயின் ஃபார் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் அஸ் அ ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இன் அவர் ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங். day 1ல இருந்தே நீங்க உங்க சப்ஜெக்ட்ஸ் அலாங் வித் தட் தோஸ் ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் வேணும், சாஃப்ட்வேர் தேவையா, அது குட்டி குட்டி சென்சார்ஸ், எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாம் சின்ன சின்னது வேணுமா, everything we are having in the particular location. That location we named as a center. The center of IoT we have a multiple devices, நிறைய devices provisions நம்ம காலேஜ்ல இருக்கு.
ஸோ என்ன டைம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபேக்கல்ட்டி, நீங்க யார் இந்த ஃபேக்கல்ட்டி இவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு ஃபீல் பண்றீங்களோ, ஆர் எனி டைம் எனக்கு ஃபேக்கல்ட்டி தெரியல சார், ஃபர்ஸ்ட் இயர் தான் நம்ம ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டியூட்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு ஃபேக்கல்ட்டி தெரியலன்னு சொன்னாலுமே கூட we have, you can anytime you can come to our ECE department, you can approach our HODs and professors, they will guide you. உனக்கு இல்ல எனக்கு ஐடியா இருக்கு சார், இதுக்கு என்ன பண்ணலாம், they will guide you எல்லாமே. ஸோ at the end of the course, maybe second year கொஞ்சம் பெரிய அளவுல ப்ராஜெக்ட். ஆக்சுவலா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் சார். ஐஓடினா என்ன சார், நம்ம ஐஓடி சென்டர்ல என்னெல்லாம் இருக்கும், எப்படி எல்லாம் அப்ரோச் பண்ணலாம், நம்ம ஆர்ஐடில இசி டிபார்ட்மெண்ட் கீழே இந்த ஐஓடி வருது, எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம்னு சொன்னீங்களா சார். என்ன சார் ஐஓடினா என்ன சார்? ஆக்சுவலா ஒரு குட்டியா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். நம்ம முன்னாடி எல்லாம் வீட்டுல ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சேர்ல உட்காந்து ஈவினிங் பேசுவோம், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கம்யூனிகேட் பண்ணி நம்ம விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிப்போம். அதே மாதிரி வீட்டுல உட்காந்துருக்கீங்க, அம்மா சொல்லிட்டு அந்த ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு, வேஸ்டா கரண்ட் ஓடிட்டு இருக்கு, மாடிக்கு போ ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்குமான்னு தெரியல, நான் கரண்ட் போச்சு நான் அமத்தான் வந்துட்டு இப்ப அமத்தான் பாரு, இல்ல வாட்டர் டேங்க தண்ணி நிறைஞ்சிரும், சீக்கிரம் போய் பார்த்துட்டு வா, லெவல் பார்த்துட்டு வான்னு சொல்லுவாங்க. இங்க வேமா ஒரு கமெண்ட் வந்து வேமா மாடிக்கு ஓடுவீங்க, அந்த டேங்கை பார்த்துட்டு நிறைஞ்சிரும் அமத்தலாம்னு சொல்வீங்க. இல்ல அந்த லைட் வந்து வேஸ்டா போயிட்டு இருக்குமா, மாடியில வேமா போயிட்டு, இல்ல நீங்க வெளியே கிளம்பி எல்லாம் போயிருவீங்க. வீட்டுல ஐயோ கரண்ட் போச்சு, நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபேன் போட்டோமா அமத்தணுமான்னு தெரியாது. இல்ல வீட்டுல ஒர்க்கிங் பீப்புளா இருக்கும், முன்னெல்லாம் பார்த்தா ஒரு குழந்தைங்கள அந்த இதுல வீட்டுல அதுக்கு ஒரு சர்வெண்ட் வச்சு குழந்தைங்களை பார்த்துப்பீங்க. இப்ப இன்னும் அப்படியே சரி எல்லாமே ஒர்க் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கிட்டே வந்துட்டோம் இல்லையா, வீட்டுல குழந்தைங்க இருப்பாங்க, எப்படி சார் நம்ம அவங்களை மேனேஜ் பண்றது, அதுக்குன்னு ஒரு சர்வெண்ட் வைக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே we are going to give a solution through the internet of things. எப்படி சார்? ஆமா, ஆக்சுவலா நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், நம்ம எல்லாமே பிளஸ் அண்ட் பிளஸ் டூலாம் நீங்க வந்து மொபைல் நீங்க செல்ஃப் கிளாஸஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வேமா உங்க ஸ்மார்ட் போன் எடுப்பீங்க, ஸ்மார்ட் போன் எடுத்துட்டு அது ஒரு திங்குன்னு எடுத்துக்கோங்களேன், ஒரு பிசிக்கல் திங்ஸ், ஒரு பொருள் வச்சிருக்கோம். அதே இன்னொரு பொருள் ஒரு லேப்டாப் இருக்கு, என்ன பண்ணுவீங்க, மொபைல வந்து டெத்தரிங் வயர்லெஸ் இதை ஆன் பண்ணிப்பீங்க, உங்க லேப்டாப்ல வயர்லெஸ் ஆன் பண்ணி என்ன பண்ணுவீங்க, உங்க மொபைல்ல இருக்க டேட்டாவை உங்க லேப்டாப் டேட்டாவோட கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. அப்ப ரெண்டு திங்ஸை, ரெண்டு பொருளை நீங்க கனெக்ட் பண்றீங்க. ஒரு பொருள் என்னது, உங்களுடைய ஸ்மார்ட் போன் மொபைல் போன், இன்னொரு பொருள் என்னது, உங்களுடைய லேப்டாப். எப்படி கனெக்ட் பண்றீங்க, டூ டிஃபரண்ட் திங்ஸ் ஆர் கனெக்டட். எது மூலியமா கனெக்ட் பண்றீங்க, ஒரு இன்டர்நெட் மூலியமா, ஒரு வைஃபை கனெக்ஷன் மூலியமா ரெண்டு திங்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இல்லையா இங்க கிளாஸஸை கவனிக்கிறீங்க. இது ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஐஓடி. இது ஒரு குட்டி நெட்வொர்க், ரெண்டு டிவைஸ், பிசிக்கல் டிவைஸ் மொபைல் போனையும் உங்களுடைய லேப்டாப்பையும் குட்டியா கனெக்ட் பண்ணி உங்க டேட்டாவெல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க, கிளாஸஸ் கவனிக்கிறீங்க. அதே மாதிரி மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ், நாட் ஒன்லி இந்த மொபைல் போன் அதெல்லாம் இல்லை. இப்போ எக்ஸாம்பிளா நீங்க உங்க வீட்டுல இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்களேன், உங்களோட ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், உங்க ஹோம் கண்ட்ரோல், ஹோம் ஆட்டோ எல்லாமே இப்போ நீங்க மொபைல் போன்ல ஒரு ஆப் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம டிவைஸ், நீங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைஸ் எல்லாம் செட் பண்ணி வீட்டுல ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வச்சிருக்கீங்க, ஒரு கார்ல போயிட்டே இருக்கீங்க, ஐயோ மறந்துட்டோமே, ஜஸ்ட் யூ கேன் டோட்டலி டர்ன் ஆன் யுவர் பவர் சப்ளை ஆல்சோ. உங்க மொபைல் போன்ல இருந்தே நீங்க கார்ல போயிட்டே இருக்கீங்க, செக் பண்ணலாம் பவர் சப்ளை ஆன் பண்ணிருக்கா, ஆஃப் பண்ணிருக்கா, நம்ம தேவையில்ல ஆஃப் பண்ணிடலாமா, இல்ல ரெஃப்ரிஜரேட்டரா போவீங்க, நான் ஊருக்கு போறேன் சார் 3 மாசம் வர்றதுக்கு ஆகும், 1 மாசம் ஆகும் சார், ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணுமா, எப்ப கரண்ட் அமருது, எப்ப திரும்ப கரண்ட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஆன் ஆகுதுன்னு தெரியல. அதுக்கெல்லாம் சொல்யூஷன் நம்ம ஐஓடினால கொடுக்க முடியும். குட்டி குட்டி எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்ஸ் எல்லாம் இப்படி குட்டி குட்டி சென்சார்ஸ் டிசைன் பண்றோம், இது எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிளா ஒரு பேபி கையில ஒரு குட்டி டாகர் வச்சு பாத்தீங்களா, எல்லாருமே தெரியும் இல்லையா, அலெக்சான்னு ஒண்ணு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. அதே மாதிரி பேபி வாட்ச் எல்லாம் தான் வந்திருக்கு. நீ குழந்தைங்களுக்கு அந்த கையில குட்டி வாட்ச் நம்ம போட்டு கட்டி விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க ஈவன் தான் நீங்க வெளில எங்கே போனாலுமே ஒரு வேலைக்கே போயிட்டீங்கனாலுமே கூட அந்த குழந்தைங்க என்ன பண்றாங்க ஏது பண்றாங்க மொபைல்ல இருந்து அப்பப்ப நீங்க ஃப்ரீ டைம்ல மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு ட்ரெக்கிங் போறீங்க, உங்க கையில ஒரு ரிஸ்ட் வாட்சஸ், வியரபிள் ஒரு வாட்சஸ் கட்டிக்கலாம், இல்ல கழுத்துல ஒரு செயின் மாதிரி பென்டன் போட்டுக்கலாம். அப்ப நீங்க எந்த அந்த பவுண்டரியை தாண்டி போறீங்களா, கரெக்டான பாதையில தான் போயிட்டு இருக்கீங்களா, இந்த மாதிரியான குட்டி அது எல்லாமே டிவைஸ். அங்க தப்பான பாதைக்கு போனீங்கன்னா உங்களுடைய உங்க கழுத்துல இந்த பென்டன்ல இருக்க டிவைஸ்ல இதுல இருந்து என்ன பண்ணா ஒரு சின்ன ஒரு இன்புட் வந்து உங்க வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு போகும், அவர் கரெக்டான பாத்துல தான் இருக்காரு, ராங்கான பாத்துல போற, உடனே ஒரு கால் பண்ணி நீ ராங்கான பாத்துல போற, இல்ல டைரக்ஷன்ஸ் வேற. இந்த மாதிரி ஹோம் அப்ளிகேஷன்ஸ், இல்ல ஒரு அவுட்கமிங் ஏதாவது ஒரு ட்ரெக்கிங் போறீங்க, இல்ல வெளில அந்த மாதிரி ஒரு பேபி மானிட்டரிங் அப்ளிகேஷன்ஸ், அக்ரிகல்ச்சரல் ஒரு என்ஜினியர்ஸ், அஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஈஸி இன்ஜினியர்ஸ், அக்ரிகல்ச்சரலுக்கு நம்ம நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் ப்ராப்ளம் நம்மளால கொடுக்க முடியும். எப்படிலாம் இருக்குது, growth எப்படி இருக்கு, growth இல்லையா, அது எல்லாத்தையுமே நம்மளால கண்டுபிடிக்கலாம். நம்ம ஐஓடி டிவைசஸ் வச்சு ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஐஓடி அப்படின்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். ரெண்டாவது திங்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன, நிறைய பிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். எதுல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு நெட் மூலியமா, ஒரு இன்டர்நெட் மூலியமா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்க குட்டி மொபைல்ல ஒரு நெட் கனெக்ஷன் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய எல்லாத்தையும் உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், நிறைய டிவைசஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜில பாத்தீங்கன்னா we have a center of excellence of IoT. நிறைய ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் சார். சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் என்ன சார்? எஸ், we are more extraordinary, we have options.
in our IoT center of our RIT Chennai campus. நிறைய இருக்குது, நிறைய ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்கிறாங்க. எனி டைம் we are ready to helping you. நீங்க day 1ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர், ஃபர்ஸ்ட் செம், செகண்ட் செம், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், ஃபைனல் இயர், ஒவ்வொரு குட்டி குட்டி அப் உங்க ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போகலாம். ஃபைனல் இயர்ல கரிக்குலம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் சப்மிட் பண்ணுவீங்க. நான் 4 வருஷம் படிச்சீங்களோ அதையெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் சார். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஐஓடியில் ப்ராஜெக்ட் பண்றேன். எஸ், நம்ம கிட்ட எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸுமே இருக்குது. நீ எங்கேயும் இப்போ வெளியில அமௌண்ட் எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு ப்ரௌசிங் ஒரு கடையில போய் கொடுத்தோ இல்லை ஒரு சென்டர்ல போய் கொடுத்து கம்பெனில கொடுத்து ஒரு 20,000 50,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணி நான் ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ண நோ, அதுக்கு தேவையே கிடையாது. நம்ம ஐஓடியில பண்றீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா, நம்ம ஈசி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் இருந்தீங்கன்னா தாராளமா நீங்க ஐஓடி சென்டர்ல போகலாம். என்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் வேணுமோ யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு சால்ட்ரிங்ல இருந்து குட்டி குட்டி காம்பனன்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே அந்த ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு ஒர்த்தி. ஒரு சொசைட்டல் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு, ஒரு அக்ரிகல்ச்சரலுக்கு, ஒரு ஹெல்த் கேர் ஹாஸ்பிட்டலுக்காக நீங்க ஒரு பேஷண்ட் மானிட்டருக்காக பண்றீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம காலேஜ் ரெடி டு கிவ் எனி காம்பனன்ஸ். நீங்க நம்ம காலேஜ் கேம்பஸ்ல உங்க சென்டர் ஆஃப் ஐஓடில உட்காந்துட்டே கூட ஃபேக்கல்டி சிட் டுகெதர் வித் யூ பீப்புள் உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணுமோ பண்ணுவாங்க. எல்லாமே நீங்க டிசைன் பண்ணலாம், ஃபைனலா ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம், நீங்க என்ன வேணாலும் யூ கேன். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த கோர்ஸ் நீங்க என்ன ஆகும்னா, ஒரு இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணும்போது ஒரு கான்ஃபிடென்ட் உங்களுக்கு வரும். இல்ல நம்ம காலேஜ்ல பிளேஸ்மெண்ட் எப்பவுமே நம்ம ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜில பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ராடனரி யாருக்குமே தெரியும், சர்ச் பண்ணிருப்பீங்க. அந்த பிளேஸ்மெண்ட்ல போகும்போது தெரியும் சப்ஜெக்ட் தவிர உங்களுக்கு வேற என்ன தெரியும். யூ மே கான்ஃபிடென்ட்லி டெல் ஐ எம் குட் இன் ஐஓடி சார், பிகாஸ் ஐ எம் இசி ஸ்டூடெண்ட், எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. எனக்கு ஐஓடியில் நிறைய நான் ப்ராஜெக்ட்ஸ் குட்டி குட்டியெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன் சார். என்னோட 7th செமஸ்டர் என் ப்ராஜெக்டே வந்து நான் கேம்பஸ்ல தான் பண்ணினேன். எனக்கு எல்லாமே ரியல் டைம்ல ஒர்க் பண்ண நாலேஜ் இருக்கு சார். எல்லாமே நான் தான் ரெடி பண்ணேன், ஃபேக்கல்டி ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இட்ஸ் அ மோர் ஆர்டர் அட்வான்டேஜ். ஒரு வெளில போற ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி நாட் ஒன்லி ஐஓடி, நிறைய கிளஸ்டர்ஸ்ல, நிறைய சென்டர்ஸ்ல, நம்ம இந்த காலேஜ்ல நிறைய சென்டர்ஸ் இருக்குது. வேரியஸ் டெக்னாலஜி ஐஓடி மாதிரி எல்லா டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது. சப்போஸ் நீங்க ஒரு ஈஸி சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா, ஸோ யூ கேன் கெட் மோர் பெனிஃபிட்ஸ். ஐஓடியில் விஎல்எஸ்ஏ டெக்னாலஜிஸ், நானோ டெக்னாலஜிஸ், குட்டி குட்டி ஆண்டனா டிசைனிங், நிறைய நம்ம எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம், கம்யூனிகேஷன் ஓரியன்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம டிசைன் பண்ணலாம். ஸோ ஐ ஹோப் எனக்கு நீங்க அதுல அந்த 10 days எடுக்க போறீங்க. மிஸ்டர் ராகுல் கிருஷ்ணன் சார் இஸ் கோயிங் டு டேக் த செஷன் ஃபார் யூ பீப்புள் ஃபார் த டோட்டல் 10 days. ஆக்சுவலா ரொம்ப சந்தோஷம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சீக்கிரம் வெயிட் பண்றீங்க. அக்ஸா சீக்கிரம் ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் யூ வில் கெட் மோர் நாலேஜ், யூ கேதர் மோர் நாலேஜ் அபவுட் யுவர் ஐஓடி த்ரூ அவர் ஃபேக்கல்டி மெம்பர் ஆஃப் அவர் ஈசி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அவர் ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. Soon, I hope you people, I will see you people in our EC department of Rajlakshmi Institute of Technology soon. If you join here, you will come to know whatever Nagarajan sir is told, everything is here. Yes, you will realize. So you will come and meet me anytime. I hope you people will. I meet you soon in our Rajlakshmi Institute of campus, the Department of Electronics and Communication Engineering. So once again, I thank our management and the principal sir and the prince sir and all the people of our RIT for giving me the best opportunity to share my knowledge, something with our young blooming about the school students. Thank you, sir. Thank you, all of you. Thank you, sir. It is my honor to welcome our chief guest, Mr. Selva Kumar sir, to present the inaugural address. Over to you, sir. Yeah, thank you. Actually, இந்த இடத்துல வந்து பிரின்ஸ் சார், நாகராஜ் எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அன்பார்ச்சுனேட்டா என்னன்னா அஸ்வின் வந்து எனக்கு அட்டன் பண்ண முடியல டியூ டு ஒரு பேட் சர்க்கம்டன்சஸ்ல. நீங்க இந்த இடத்துல அட்ரஸ் பண்றதுன்னு தாண்டி நாங்க என்ன நினைக்கிறோம்னா, ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல ஃபாலோவர்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் கேட்டுக்குன்னு ஒரு thousands ஆஃப் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க. மினிமம் ஒரு 10 to 15,000 ஃபாலோவர்ஸ் வி ஹேவ். அவங்க ஒரு காலேஜுக்குள்ள போறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கள நம்ம எம்பவர் பண்றங்கிறது வந்து we are very much interesting to empower the students. ஸோ நாங்க அதை டை அப் பண்ணி எப்படியாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றப்ப வந்து பிரின்ஸ் சார் வந்து அது வாலண்டியரா வந்து சரி நம்ம பண்ணலாம், அந்த மாதிரி நம்ம பசங்களுக்கு தேவையான பைத்தான், ஐஓடி இன் ஃபியூச்சர்ல வந்து இன்னும் 2-3 கோர்சஸ் இந்த மாதிரி நம்ம பண்றதுங்கிறது வந்து பசங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி பிரின்ஸ் சார் ஃபீல் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் நாங்களுமே இதை வந்து அடுத்த நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போறப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க காலேஜுக்குள்ள போறப்போ பசங்களுக்கும் ஒரு யூஸா இருக்கணும்னு ஒரு ரீசன்ல தான் வந்து இதை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்றேன்னா, ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டியூட் லைக் ராஜலட்சுமி, இப்போ வந்து ஒரு ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டியூட் நீங்க படிக்கிறப்ப யூ ஹேவ் மல்டிபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் லைக் நாகராஜ் டோல்டு. உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள். இப்போ நாங்களாம் காலேஜ்ல இன்ஜினியரிங் படிக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு அவ்வளவு ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது. எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு ஃபெசிலிட்டி எங்க ஜஸ்ட் நம்ம போறோம், புக் எடுத்து படிக்கிறோம், வந்துரும், அவ்வளவுதான் இருக்கும். we have that much opportunity. பட் டுடே அப்படி கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து எவ்ரிதிங் இஸ் தேர் இன் தி சென்டர்ஸ். ஓகேங்களா? இப்ப நாகராஜ் மாதிரி ஒரு பிஹெச்டி முடிச்ச, ஒரு டாக்டரேட் முடிச்ச ஒரு ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க மீட் பண்றப்போ ஒரு நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து என்னாமோ இருக்கும். ஸோ மெயின் திங்கா நான் என்ன சொல்ல விரும்புன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே
try to utilize this opportunity. Unfortunately, once again I say Ashwin sir வர முடியல. So students நல்லபடியா இந்த கோர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. உங்க ஃபியூச்சரை வந்து இது மூலமா எம்பவர் பண்ணுங்கிறத எங்களோட ஆசை. தேங்க்யூ. Thank you, sir. Now I call upon Mr. Prince Pathyaraj, sir, to deliver the vote of thanks. Prince sir, not audible. Now? Yeah, okay. Good evening, students. Chat box type பண்ணலாமே. Good evening. Chat box enable இருக்கா? So next generation IoT. So you guys are the next generation. We always talk about you as digital natives. We guys are the machine guys. So you are the guys of internet. So one second. Okay. So you guys are internet guys. So we call you as digital natives. So whatever be the things you are going to do, it's going to be in a digital way. So for example, the ordering of food in the restaurant, and also transactions and booking a movie ticket, and even your games and many other things. Everything is going to be in a digital way for you. So it is better to have a wide range of knowledge in all these areas. So on this occasion, on behalf of Rajalakshmi Institute of Technology, we extend our sincere gratitude to Mr. Ashwin, the founder and CEO of Entrance Gate, and Mr. Selvakumar, the academic coordinator of the Entrance Gate, for giving an opportunity for Rajalakshmi Institute of Technology to organize this IoT workshop for the course for the students community. So dear students, this 10 days you are going to enjoy. You have Mr. Rahul Krishna. So he is going to take you to a different level. So you are going to learn many new things, which is very, very simple as well as more interesting one for you. So Mr. Rahul Krishna sir is there. 10 days you are going to travel with him. So he will share his number also to you. And please be louder, sir. Now is it okay? Yeah, sir. Okay. So Mr. Rahul Krishna is going to take class for you in the coming 10 days. So kindly have his number, and he is ready to support you at anything about this IoT. So Professor Nagarajan has told you about the IoT simple explanation he has given, which you can understand very well about the IoT. So whatever be the branch you are going to choose, this electronics is inevitable in our life, and mostly for you guys, digital natives. So kindly have a knowledge on this electronics also. The electronics has taken into next level of transformation. For example, image processing comes under electronics and communication engineering. Signal processing comes under electronics communication engineering. Then sensors comes under electronics communication engineering. So this Rania Babu, you spoke. You have given that I have to speak louder. If I am not audible, kindly you have to check about your net connection also. I hope others it is okay. Okay. So and other things, medical electronics is there for ECE students, and you have there is nanotechnology also comes under electronics and communication engineering. So many more. So nowadays you guys are using all type of gadgets. You know there is AR VR gaming technology. So just now I am in that center only, in AR VR gaming center only. So this kind of technologies is going to be important parts of your life. So have a wide knowledge about all these technologies. So feel free to ask your queries about all these technologies to the respective person. So on this occasion, I welcome and I thank all the participants. Some of the parents are also has joined. So even parents are eager to learn this new technology. So my dear students, you are also lucky to have that kind of parents with you, because some parents and students, they are sitting together.
and they are learning it. So really, you guys are so lucky to have such a wonderful parents. So on behalf of Entrance Gate and Rajalakshmi Institute of Technology, I thank the parents and teachers and also all the participants for this event to get a successful one. So Rahul. Sir? Bhuneshri? Sir. Please ask about AR/VR video is not available in our YouTube channel. It is available in the Rajalakshmi Institute of Technology. Sir, your voice is not audible, sir. Oh, my. Is it okay now? Okay. Go ahead. Prince sir, what about the schedule? When can we start this? Schedule Rahul Krishna will give it to you. Yes. Can we start? You carry on, Mr. Rahul Krishna. Yes, Yes, sir. I'll continue, sir. Thank you, sir. Yes, sir. I am just presenting it. So good morning, good afternoon, students. So let me start our first introduction to next generation Internet of Things. So let me introduce myself. My name is Rahul Krishnan. I'm working as an assistant professor in the Department of Electronics and Communication Engineering, and basically from Rajalakshmi Institute of Technology. So, so today's session we have roughly 30 minutes. So I will be giving you a quick overview about IoT, and I will give you the prerequisites. I mean, tomorrow onwards, we will be doing actually a few IoT kind of application. We are going to create it. So for that, I am going to give you some specifications, and if you can able to afford, kindly make it ready. Okay, so that otherwise you will be getting the videos, and you can later on also you can learn it through our YouTube channel also. It is possible. And at any time I will share you my number as well as coordinators number, so you can contact us at any time. We will guide you after this program also. Okay, so so what is IoT? I just share one image, and you can use your chat box. If I am asking any questions, you can use the chat box. And can you identify the object which is highlighted? Anyone? You can use your chat box. Yeah, I'm getting few messages. Alexa. Any other guesses? Yeah, few. I think majority of you are as like telling like Alexa. Yeah, few members are I think giving you the right answer. So Google Home, right? So this is nothing but a Google Home. Okay, so just like that, we have alternate devices called Alexa is there, right? And so why I am telling these, because these are familiar thing in your surroundings, right? So I think most of you guys having a mini Alexa small mini box is available, and also the bigger one is there, and Google Home is there, right? So these are the devices. You know how they have you have any idea about how these devices are working? Definitely without an internet connection, this device will not work, correct? Because these devices will be connected to internet. That's why நீங்க வந்து வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா even you see in advertisement also. So Google Mini இல்லைன்னா Alexa பக்கத்தில் வச்சிருப்பீங்க, it is turned on, right? So வீட்டில் வைஃபை இருக்கலாம், otherwise your mobile phone you shared a hotspot, it will be connected to that internet. Now Alexa or Google Mini is connected, right? Now there is a proper medium to communicate. So நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? So you will do initially you do configurations, உங்களோட voice recognition,
தென் நீங்கள் தான் அந்த ஓனர்ஷிப் வந்து யூ டூ த செட்டப் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட் எவர் கொஷின் யூ ஆர் ஆஸ்கிங், நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் த கூகுள் ஹோம் அதர்வைஸ் அலெக்ஸா வில் ஆன்சர் யூ. ஸோ திஸ் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டிவைஸ் வேர் யூ கேன் ஏபிள் டு இன்டராக்ட் வித் a small robot. நீங்க என்ன கேள்வி கேட்டாலும் if the answer is there in the internet, that Alexa or Google Mini will pick up and give you the answers. ஸோ நீங்கள் வந்து அலெக்ஸா லேட்டஸ்ட் மூவியில் ஒரு பாட்டு போடுங்க, தமிழ் சாங் போடுங்க அப்படின்னா இன் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் த சாங் வில் பி பிளேயிங். ஸோ ஹவு தீஸ் திங்ஸ் ஆர் பாசிபிள்? ஸோ இதை வந்து ஐஓடியில் லைட்டாக வந்து கனெக்ட் ஆகும். ஏன்னா இது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் சிஸ்டம், பட் ஸ்டில் த சேம் டெக்னாலஜி கேன் பி யூஸ்ட் இன் ஐஓடி ஆல்சோ. பிகாஸ் அலெக்ஸா எங்கே இருந்தாலும் யூ கேன் ஆக்சஸ். இப்போ நார்மலி பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸா பக்கத்தில் இருந்துட்டு நீங்கள் வந்து யூ ஆர் டாக்கிங் சம்திங், அலெக்ஸா வில் ரெக்கனைஸ் யுவர் வாய்ஸ், கரெக்ட், அண்ட் இமீடியட்லி அதை வந்து ப்ளே பண்ணுவாங்க. அந்த வாட் எவர் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் இட் வில் டூ தட், ரைட்? பட் நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஊரில் கிடையாது, அலெக்ஸா இஸ் இன் த ஹோம், உங்கள் வீட்டில் அலெக்ஸா இருக்குது அண்ட் யூ ஆர் எட் சம்வேர் எல்ஸ். சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு டூர் விஷயமா கேரளா போயிருக்கீங்க, இல்லைன்னா பெங்களூர் போயிருக்கீங்க, ரைட்? ஸோ அங்கே இருந்துட்டு சப்போஸ் வீட்டில் இருக்குன்னு ஏதாவது ஒரு பொருளை கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ நீ வந்து வாய்ஸ் டைரெக்டாக கொடுக்கறதுக்கு பக்கத்தில் டிவைஸ் இல்லை, கரெக்ட்? ஸோ அப்போ என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ திங் இஸ் தட் ஐஓடி மூலமாக யூ கேன் செட்டப் எ டிவைஸ், தென் ஐஓடியில் அந்த அலெக்ஸாவும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நீங்கள் எங்கேருந்து வேணாலும் ஐஓடி த்ரூ ஐஓடி யூ கேன் கிவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு அலெக்ஸா, ஸோ தட் அலெக்ஸா வீட்டில் இருக்கும், யூ வில் பி இன் சம்வேர் எல்ஸ். த்ரூ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ கேன் கண்ட்ரோல் அலெக்ஸா வில் கண்ட்ரோல் வாட் எவர் யூ ஆர் ஆஸ்கிங். சப்போஸ் அலெக்ஸா டேர்ன் ஆன் ஃபேன், அலெக்ஸா டேர்ன் ஆன் பண்ணுவாங்க ஃபேன். சப்போஸ் நீங்கள் இமீடியட்டாக வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வெளியே போகிறீங்க, ரைட்? பட் யூ ஃபர்கெட் டு டேர்ன் ஆஃப் த ஃபேன் ஆர் டேர்ன் ஆஃப் த லைட். ஸோ நீங்கள் திருப்பி ரிட்டர்ன் வந்து அது பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. த்ரூ ஐஓடி யூ கேன் கண்ட்ரோல் எவ்ரிதிங் இன் த ஹோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஐஓடியில். ஓகே, ஸோ அது ஜஸ்ட் டு நோட்டிஃபை வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன். ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ தீஸ் இமேஜஸ். அண்ட் நவ் த தேர்ட் ஒன், can you identify which device is? Anyone? I just show you a simple watch. Can you name it? Yeah, Apple Watch. Yeah, I think everyone know Apple Watch, right? Okay, so it's simply an Apple Watch. And how much cost it is? Any wild guess how much cost for this particular watch? Yeah, 30K. Fine. I think all of you are get updated to the latest technology, right? So no problem. Your guess is correct. Normally Apple Watch 4, I think now it is available, 4 or 5, right? So it costs more than 30,000. So you know how much facilities are there. Apple Watchல திட்டக்கிட்ட ஒரு மொபைல் ஃபோனில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி யூஸ் பண்ணுறாங்களோ சேம் ஃபெசிலிட்டி இஸ் தேர். பிஃபோர் தட் அது மட்டும் கிடையாது, உங்களை ஹார்ட் பீட் சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதில் வந்து சென்சர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, அதே மாதிரி உங்களோட சப்போஸ் யூ ஆர் வாக்கிங், உங்களோட எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறீங்க, ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க, ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டி ஸ்விம்மிங் பண்ணுறீங்க, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணும்போது எவ்வளோ கலோரிஸ் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க, இந்த மாதிரி எக்கச்சமாக விஷயம் வந்து ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்மால் டிவைஸில் உங்களோட ஃபோனை கம்பேர் பண்ணும்போது திஸ் வில் பி 1/4 ஆஃப் தட். ஒரு ஃபோன் டிஸ்பிளேயோட 1/4 அவ்வளோதான் இந்த குட்டியான டிவைஸு கேன் ஏபிள் டு ட்ராக் யூ 24/7. 24 மணி நேரம் உங்களோட ஆக்டிவிட்டியை ட்ராக் பண்ணுற அளவுக்கு அவ்வளோ சென்சர்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இட் இஸ் இப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க, இந்த ஆப்பிள் ஃபேனில் எப்படி வந்துட்டு ஆப்பிள் வாட்சில் எப்படி வந்துட்டு ஐஓடி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஒன்றுமே கிடையாது. இந்த வாட்ச் வந்து ஆக்சுவலி க்ளவுடில் கனெக்ட் ஆகும். க்ளவுட் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஒரு ஆன்லைன் ஸ்டோரேஜ், ஓகேவா? ஏன்னா ஃபோனில் கிடையாது, சம் ஆன்லைன் ஸ்டோரேஜ் இஸ் தேர், வி கால் இட் அஸ் க்ளவுட், ஓகேவா? அப்போ இந்த ஆப்பிள் வாட்சிலிருந்து உங்களை சென்ஸ் பண்ணுற டேட்டாஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ளவுடில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிட்டு சிங்க்ரனைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ தட் நீங்கள் எப்போ வந்து ஃபோன் எடுத்து ஃபோன் ஆப்பில் பார்க்குறீங்களோ அந்த க்ளவுடிலிருந்து டேட்டா ஃபோனுக்கு கனெக்ட் ஆகிடும். ஸோ தட் ஃபோனில் வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ வாட்ச்சு, க்ளவுடு, ஃபோனு, இந்த 3 டிவைஸுமே கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இதை மாதிரி சுற்றி வந்து எக்கச்சப்பா அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. பட் த பீப்புள் who are using these technologies are very less because of the price. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி MI4, அதே மாதிரி OnePlus, எல்லா டிவைஸ், சாம்சங், எல்லா லார்ஜஸ்ட் கம்பெனிஸ் இந்த வேர்ல்டு ஆர் ரிலீஸிங். ரீசென்ட்லி நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி ஆல்சோ ரிலீஸ்டு ஒன் ஸ்மார்ட் வாட்ச், ரைட்? ஸோ எல்லா கம்பெனிஸும் இஸ் கம்மிங் இன் டு த சேம் டொமைன். எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மினியேச்சரைஸ்டு ஐஓடி கைண்ட் ஆஃப் டிவைசஸ் ஆர் டெவலப்பிங் ஃபார் த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன், ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஒரு ரீசன். அண்ட் இப்போ நாகராஜ் சார் ஆல்ரெடி டெல்ட் யூ லைக் அக்ரிகல்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ த இமேஜ்.
நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முன்னாடி எல்லாம் ஒரு 10 years பேக் பார்த்தீங்கன்னா, ஈவன் 5 years பேக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு பெரிய 1 acre 2 acres அந்த மாதிரி ஒரு பிகர் பேடி ஃபீல்டு வந்து வாட்டரிங் பண்ணுறதுக்கு, அதே மாதிரி வேற ஏதாவது ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ மேன் பவர் தேவைப்படுது. ஏன்னா அந்த அவ்வளோ ஏரியா கவர் பண்ணி வாட்டரிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எம்ப்ளாயி மட்டும் கிடையாது. மேபி 10 to 15 நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் நீட் டு பி தேர். ஓகே, ஃபுல்லாக வந்து அது பார்த்துக்கிறதுக்கு. ஸோ நவ் டேஸ் யாருமே கிடையாது, ஓனர் இஸ் தேர். என்ன பண்ணுறாங்க, ட்ரிப் இரிகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு ஐஓடியில் ஒரு 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 அப்ளிகேஷன் இருக்குது, ட்ரிப் இரிகேஷன் சிஸ்டம். ஸோ இந்த ட்ரிப் இரிகேஷன் சிஸ்டம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் கிட்ட ஒரு லாங் வாட்டர் கேரிங் பைப் வச்சுட்டு ஒவ்வொரு பிளான்ட் கிட்டையும் வந்து ஒரு நோபு கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா, அந்த நோபு கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த சோயிலோட மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த என்டையர் பேடி ஃபீல்டில் இல்லை ஏதோ ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் டிஃப்ரெண்ட் சாயில் மாய்ஸ்சர் சென்சர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா, ஸோ ஒரு சப்போஸ் ஒரு 1 acre இருந்துச்சுன்னா அந்த குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் நம்ம வந்து சென்சர்ஸ் போடுவாங்க. ஸோ இந்த சென்சர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல தண்ணி எவ்வளோ இருக்குது, ஐ மீன் வாட்டர் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு சென்ஸ் பண்ணும். சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஐஓடி ஒரு சிஸ்டம் நம்ம வச்சிருப்போம் யூசிங் ஆர்டினோ, அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸஸ் இருக்கு. வில் டெல் யூ தட் லேட்டர். டுமாரோ ஒன் வில் பிளேயிங் ஆன் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிவைசஸ். ஸோ ஐ வில் டெல் யூ தட் ஆன் டுமாரோ ஆன்வர்ட்ஸ். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் அன் இன்ட்ரடக்ஷன், இந்த மாதிரி டிவைஸில் இந்த சென்சர் டேட்டா வயர்லெஸ்லி நம்ம வந்து சென்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, யா, ஐ காட் அன் ஆன்சர் கால் Node MCU. ஓகே, I think you people are well aware about the new technologies, right? Okay, so Node MCU is one example which is having an inbuilt Wi-Fi. Very good. Kalei something, I'm not getting the full name. Okay, fine. Some Vikram. Okay, so some kind of devices are there. So in the sensors irundha and the values ellame vandu in the குறிப்பிட்ட டிவைஸ்க்கு வரும். ஸோ அந்த இடத்துல மட்டும் தண்ணி ஊற்றிக்கும். ஓகேவா, ஸோ நம்ம நார்மலி வந்து ஒரு மழை வருதான்னு தெரியாமல் we will do the watering. ஸோ திடீர்னு மழை வரும். ஸோ நமக்கு வந்து லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி, லாஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஓகேவா, த சேம் திங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் நல்லாவே இருக்குது, நோ நீட் டு வாட்டர். பட் இன்னும் கொஞ்சம் இடத்துல நல்லா வெயில் அடிக்கிறதுனால there is no water. ஸோ என்ன பண்ணலாம், அந்த இடத்துல மட்டும் நம்மளால் தண்ணி ஊற்ற முடியும். ஸோ we need a less amount of water, less amount of electricity. ஸோ இந்த மாதிரி எக்கனாமிக்காக நம்ம வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டை வந்து நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ தட்ஸ் வை ஐஓடி பிளே எ வைட்டல் ரோல் இன் இன்டர்நெட் ஆஃப் ஐ மீன் இன் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு. ஓகே, இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபீல்டும், டிராஃபிக் எடுத்திங்கன்னா ரோட் டிராஃபிக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் ஐஓடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். ஒரு ஐஓடி மூலமாகவே வந்து ஒரு காரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், ஃபியூவல் எஃபிஷியன்சிக்காக பண்ண முடியும். ஓகேவா, ஆக்சிடெண்ட்டை வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியும். இதுவே வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டையும் ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய டிவைஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். சப்போஸ் இப்போ ஐசியூவில் இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட்டோட பீரியோடிக் செகண்ட் பை செகண்ட் அவங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸை ஒரு நர்ஸை வந்து உட்கார வைக்க முடியாது, ரைட்? எவ்ரி டைம் நர்சஸ் ஒரு டாக்டர் வில் பி கம்மிங் பீரியோடிக்கல் என்ன சார், ஒரு 1 hour வந்துட்டு ஒரு 2 hours பேருக்கு திருப்பி வந்து செக் பண்ணுவாங்க, இல்லை ஒரு 5 hours கேப்பில் செக் பண்ணுவாங்க. ஆனால் செகண்ட் பை செகண்ட் நம்மளால வந்து மானிட்டர் பண்ண முடியாது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க, வி ட்ரஸ்ட் ஆன் எலக்ட்ரானிக்ஸ். நம்ம அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் சென்சர்ஸ் போட்டுட்டு these sensors will be communicating with the main server and the doctor can able to see everything in the application. ஒரு ஆப்பை யூஸ் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் ஹார்ட் பீட் எவ்வளோ இருக்குது, ஒரு பல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாம், அவங்களோட பாடி டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாம், அவங்களோட ப்ரீத்திங் ரேட்டு எல்லாமே கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ தட் ஈவன் இஃப் அங்கே ஒரு பர்டிகுலர் நர்ஸ் இல்லை, ஒரு டாக்டர் இல்லை இருந்தால் கூட ஏதாவது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் இருக்குது, திடீர்னு ஹார்ட் பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு, இம்மிடியேட்டாக அந்த டாக்டர்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டாக்டருக்கு வந்துட்டு ஒரு அலர்ட் போகும். The doctor will be coming in 5 to 10 minutes. அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து டிசிஷன் எடுக்க முடியும், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஐஓடி மூலமாக நம்மளால் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் வை ஐ ஆம் கீப் டெல்லிங் தட் ஐ திங்க் யூ மே நீங்கள் வந்து ஸ்கூல் டைமில் யூ பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் மெனி சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ், கரெக்ட்? பட் இன் என்ஜினியரிங் டொமைன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா there is a national wide one competition is there, we called Smart India Hackathon. It's a central government organizing one biggest hackathon. So hackathon அப்படின்னா ஒரு 24 hours task. So அந்த மாதிரி டாஸ்கில் we reached the finals for 3 to 4 times. ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஐஓடி ரிலேட்டடாக ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு டியூரிங் த கோவிட் டைம் ஆல்சோ வி ஹாவ் டெவலப்டு ஃபியூ டிவைசஸ் லைக் ஆட்டோமேட்டிக் சானிடைசர்ஸ். அண்ட் இப்போ வந்து ரிசன்ட்லி வி ஆர் டூயிங் ஒன் ப்ராஜெக்ட் கால்டு, இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப் போடுவாங்க, ரைட்? ஒரு ஒயிட் பாட்டிலில் வந்து சிரிஞ்சு யூஸ் பண்ணிட்டு ட்ரிப் போடுவாங்க. ஸோ இந்த ட்ரிப் போட்டுட்டு அந்த பர்டிகுலர் நர்ஸ் வந்து டைம் நோட் பண்ணுவாங்க, ஏன்னா இவ்வளோ டைமில்
they have to change the trip, right? So and that other one, the automate பண்றதுக்கு our students are currently doing smart bottle, trip bottle we are doing right now. So இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமா we are doing it in our centers. So எங்களோட சென்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிகலி ஃபார் ஐஓடி ரிலேட்டடான சென்டர்ல we are developing products for internet of things kind of applications. So now tomorrow I request everyone that I think எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு டிவைஸ் யூஸ் பண்றீங்க, or iPhone use பண்றீங்க, or Windows. So these are the three main competitor in the right in front of you, right, in the world. So இந்த மூணு டிவைஸ் யூஸ் பண்ணாலும் நீங்க ஒரு இமெயில் ஐடி வச்சிருப்பீங்க, ரைட்? பிளே ஸ்டோர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா you need a email ID to download application. If you are using iPhone, அங்கேயும் நீ வந்து நீங்க வந்துட்டு ஒரு இமெயில் ஐடி போட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதான் உங்களால ஆப் ஸ்டோர் அக்சஸ் பண்ண முடியும், கரெக்ட்? விண்டோஸ் ஆல்சோ யூ நீட் ஒன் email ID. So I hope everyone will have a valid email ID. Okay, so tomorrow we will be using one application called Tinkercad. So let me share my browser. Okay, yeah. Frankly, sir, is my browser is visible? No. Yeah, one second. PPT screen is visible. Yeah, I'm coming here. Meeting controls with 1 second. Share. Yes, Tinkercad. Is it visible? My screen? Share. Yeah, Google. Yes, okay. Okay, so I just shared my browser, and so if you have, I think you people having a mobile phone right now, right? So உங்ககிட்ட mobile phone இருந்துச்சுன்னா you can either you can see the video and do it later, or tomorrow be ready with the same thing. Okay, so just type in the Google. Okay, Google open பண்ணிட்டு you type Tinkercad. Tinkercad, CAD. So the spelling is TINKERCAD, Tinkercad. Okay, if you type Tinkercad and press enter, then the first website you can see that http www.tinkercad.com. So I hope you can find it out very easily. ஸோ நீங்கள் வந்து கூகுளில் Tinkercad அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லிங்கே வந்து Tinkercad தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் எந்த ப்ரௌசர், ஈவன் யூ கேன் யூஸ் கூகுள் க்ரோம் யூஸ் பண்ணலாம், இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜ், மோஸ்ட்லி ஃபயர்ஃபாக்ஸ், எனி ப்ரௌசர் யூ கேன் யூஸ். ஓகேவா? சரி, அது மொபைலில் யூஸ் பண்ணாலும் சரி. மொபைலில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா the problem is that the screen is very small. ஸோ உங்களுக்கு வந்து மொத்தமாக பார்க்கும்போது no problem, you have well experience about PUBG, right? நீங்கள் PUBG விளையாடி full experience, so that I think you people can able to do everything very fine. Okay, so Tinkercad search பண்ணீங்கன்னா you can see the first thing tinkercad.com, right? So just click on the first link. நீங்கள் first link click பண்ணீங்கன்னா it goes to the website. Tinkercad website it will go. Okay, and you will see that this is the official page of Tinkercad. Okay,
ஸோ இங்கே வந்துட்டு இஃப் யூ வாண்டட் டு யூஸ் திஸ் பர்டிகுலர் IoT டூல் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு சைன் அப் பண்ணணும். ஓகேவா? நீங்கள் ஜாயின் பண்ணால் தான் உங்களால் இது யூஸ் பண்ண முடியும். சப்போஸ் நீங்கள் புதுசாக ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னா தெர் இஸ் அன் ஆப்ஷன் கால் சைன்இன் ஆப்ஷன். ஸோ உங்ககிட்ட டிஃபால்ட்டாகவே நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் ஒரு இமெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணி சைன்இன் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஆல்ரெடி. ஸோ த சேம் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு சேம் இமெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் சைன் இன். ஓகே, ஸோ லெட் மீ ஷோ யூ. ஸோ இந்த டாப் ரைட் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா there is an option called sign in, correct? So on the sign in la click panningina you will get this screen. Okay, mobile also you can see the same screen. Okay, so go to tinkercad.com. Tinkercad open pannichina first thing in the right top corner there is an option join sign in அப்படினு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். sign in click பண்ணிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீன் வரும். ஓகேவா? இந்த ஸ்க்ரீனில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் கிளாஸ் அப்படின்ட்டு, இமெயில் ஒரு யூசர் நேம் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க, சைன் இன் வித் கூகுள் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன், தென் சைன் இன் வித் ஆப்பிள். ஸோ ஆப்பிள் அப்படின்னா ஆப்பிள் ஐடி வச்சிருக்கிறவங்க டைரக்ட்லி ஆப்பிள் ஐடி போட்டு உள்ள போகலாம். இல்லை நம்ம ஜென்ரலி ஒரு காமன் பீப்புள் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே இமெயில் ஐடி வச்சிருப்பீங்க, கரெக்டா? ஸோ இமெயில் ஐடி இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் யூஸ் த தேர்ட் ஆப்ஷன் சைன் இன் வித் கூகுள். ஓகேவா? சைன் இன் வித் கூகுள். ஸோ நான் வந்து அந்த எவ்ரி ஒன் யூஸ் த சேம் ஆப்ஷன் சைன் இன் வித் கூகுள் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தோம். அப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் என்னென்ன உங்களோட லேப்டாப்பில் இல்லைன்னா உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் டிஃபால்ட்டாக என்னென்ன மெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த மெயில் ஐடிஸ் வந்து லிஸ்ட் ஆகும். சப்போஸ் உங்களோட மெயில் ஐடி அங்கே லிஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னா, லிஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா, இப்போ ஹியர் ஃப்ராங்க்லின் அப்படின்னு ஒரு நேம் இருக்குது, இப்போ இதுதான் என்னோட இமெயில் ஐடி அப்படின்னா நான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகலாம். ஓகேவா? சப்போஸ் யாருமே பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் மெயில் ஐடியே சைன்இன் பண்ணலை அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷனில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, யூஸ் அனதர் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் என்னோட மெயில் ஐடி டைப் பண்ணுறேன். ஓகேவா? Okay, so I type my email ID and now it is asking password. So everyone know உங்களோட மெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ பாஸ்வேர்ட் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் இமெயில் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் இஸ் எனஃப். அது டைப் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே அந்த டிங்கர்கேட் வெப்சைட்டுக்குள்ளே போயிடும். ஓகேவா? இவ்வளோதான் இனிஷியல் ப்ரையர் ரிக்வெஸ்ட். ஃபைன். இப்போ நீங்கள் வெப்சைட்டில் பார்க்குறது, இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறதா, இப்போ நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதுதான் பார்க்குறாங்க 3D ஷேப்ஸ் எல்லாம். ஸோ இதில் வந்து 3D பிளாக்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம், சர்க்கியூட்ஸ் பண்ணலாம், அதே மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக எக்கச்சக்கமாக ஆப்ஷன்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் டூல் இருக்குது. அண்ட் திஸ் டிங்கர்கேட் அப்படின்னா ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி, ஆட்டோடெஸ்க். நீங்கள் மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேட் சாஃப்ட்வேர் அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறது, கேட் மெக்கானிக்கல் ஓரியன்டட். அந்த கேட் சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டோடெஸ்க் கம்பெனி பிராண்டட், சேம் டொமைன், சேம் கம்பெனி. தே ஆர் ஆஃபரிங் டிங்கர்கேட். இட்ஸ் a ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். நீங்கள் வந்து இது எவ்வளோ வேணாலும் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்லி சைன் இன் வித் யுவர் இமெயில் ஐடி. ஓகே, ஸோ நீங்கள் இதில் இது வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் +2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ இதில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி சயின்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க, ரைட்? கொஞ்சம் பேர் வாட் வி கால்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க, ரைட்? உங்களோட ஸ்ட்ரீம், கரெக்ட்? ஸோ பயாலஜி சயின்ஸ் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பயாலஜி இருக்கும், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ், கரெக்ட்? And if you go to the other stream called computer science, and the biology க்கு பதிலா maybe you studied computer science, then physics, chemistry, maths, correct? But நீங்க இந்த ரெண்டு கேட்டகரியில இருந்தாலும் you can come to engineering domain. ஓகேவா? You can choose. நீங்க வந்துட்டு engineering course உங்களால எடுக்க முடியும். You can continue your professional course as engineering. ஓகேவா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது the only problem you face is that கொஞ்சம் பேர் கோடிங் தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகேவா? ஏன்னா very few students take computer science, they study some basics of coding, programming in their +2 itself, and I think majority of students take biology. Even I also take biology. Okay, so அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம பயாலஜி படிச்சிருக்கோம், நான் வந்து என்ஜினியரிங் ஃபீல்டுக்குள்ளே வரோம். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாகவே ஒரு டவுட் இருக்கும், என்னால் கோடிங், அதுவும் இன்னும் டவுட்டு சிஎஸ்சியில் போனால் மட்டும்தானே கோடிங், அப்படி கிடையாது. நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிற இண்டஸ்ட்ரி இஸ் கால்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. ஓகேவா? நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இல்லைன்னு இசி ஓர் சிஎஸ்சி, எவ்ரிபடி இஸ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராமிங்.
So what is the advantage of choosing electronics and communication? So என்னன்னா நம்ம the electronics guys electronics படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் ஒரு ரியல் ஹார்ட்வேர் காம்போனன்ட்ல ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? இப்போ இந்த மாதிரி நீங்க சுத்தி இருக்கும்போது பார்க்குற எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் காம்போனன்ட்ஸும் இட்ஸ் அ கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர்ஸ். ஸோ நீங்க அதில் எலக்ட்ரானிக் யூ ஆர் டச்சிங் த ரியல் எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட்ஸ் as well as you are doing programming also. Okay, so there is an option called you can go always go to IT industry and also you can go to electronics industry as well. So உங்களுக்கு two opportunities are there. Okay, so உங்களுக்கு ஒரே டைம்ல ரெண்டு பிரான்ச்லயும் job opportunities இருக்கும். You can choose that as your career. உங்களோட விருப்பப்படி you can go and after the degree you can go to any domain. உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு we will give you all the companies. You can choose it. Okay, உங்களுக்கு எந்த ஃபீல்டு பிடிக்குதோ அந்த ஃபீல்டில் you can attend interview and you will be placed in that company with nice packages. Okay, so I will see later about these things. So the thing is that I just give you the introduction, what is IoT and what are the stuffs are going on around you, and now I just give you how to access this particular website. Okay, so Tinkercad தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற டூல். கூகுளில் போயிட்டு Tinkercad அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு லிங்க் வரும். So you click on that, then you will have an option called sign in the top right corner. அந்த sign in optionல click பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், தேர்ட் ஆப்ஷன் sign in with Google. ஓகே, ஸோ உங்ககிட்ட கூகுள் நார்மலாக ஒரு ஜிமெயில் ஐடி இருக்கும்ல, ஸோ அந்த ஜிமெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணி புட் யுவர் ஜிமெயில் ஐடி, ஐ மீன் யுவர் இமெயில் அட்ரஸ், தென் கிவ் யுவர் பாஸ்வேர்ட் அண்ட் இஃப் யூ கிளிக் ஓகே தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ், இந்த வெப்சைட் அப்படியே சைன்இன் ஆகி உள்ளே போயிடும். ஓகே, நீங்கள் ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சேம் திங், ஃபேஸ்புக்கு ஒரு இமெயில் ஐடி இருக்கும், ஒரு பாஸ்வேர்டு இருக்கும், ரெண்டுமே போட்டுட்டுனா ஃபேஸ்புக் உள்ள போகலாம். அதே மாதிரி தான் இங்கே. ஓகே, தேர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் கிரியேட்டிங் எனி அக்கௌண்ட். ஓகே, ஸ்ட்ரெயிட்லி யூ கேன் யூஸ் யுவர் Google account. Correct? Fine. I hope everyone understand the initial setup, and tomorrow your session is a tour to this particular Tinkercad. In the Tinkercad la enna settings irukku, enna components available ah irukku, எப்படி எல்லாம் இந்த ஸ்மால், நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர் பேசிக்ஸ். ஏன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் உங்களை ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்குள்ளே போட மாட்டேன், ஏன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக அங்கே போகும்போது உங்களுக்கு அந்த பேசிக்ஸ் தெரியாமல் இருக்கும். கரெக்டாக? ஸோ டுமாரோ ஐ வில் கிவ் யூ வாட் ஆர் திங்ஸ் இன்சைட் திஸ் Tinkercad. ஓகே, நீங்கள் ப்ளஸ் டூவில் பண்ணியிருக்கேன்னா பேசிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ், ஒரு பல்பை எரிய வைக்கிறது, டிஃப்ரெண்ட் சென்ஸ் ரெசிஸ்டர்ஸ், கெப்பாசிட்டர்ஸ், தென் பேட்டரிஸ், இதெல்லாம் எப்படி அக்சஸ் பண்ணுறது, இதில் எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்கறது, ஒரு பிரெட் போர்டில் எப்படியெல்லாம் கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே நம்ம நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஆர் குட் அட் திஸ் பர்டிகுலர் டூல், தென் ஐ வில் கிவ் யூ த டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யூஸிங் Arduino. So இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நான் உங்களுக்கு Arduino கற்றுக் கொடுக்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ Arduino, I think few people answered Node MCU. So Node MCU is an alternative variant of Arduino. ஓகேவா? Arduinoல வைஃபை இருக்காது, Node MCUல வைஃபை இருக்கும். ஸோ த்ரூ இன்டர்நெட் அக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீ வந்து, ஏன்னா இது சிமுலேஷன்னால we cannot access it because the environment is simulation, so there is no need of Wi-Fi. So that I am using Arduino. Okay, so I think the time is nearly 5, so we need to wind up. So I'm going to unmute you all, and if there is any queries in today's session, if you wanted to know, you can either you can use your chat box or you can use your you can unmute your mic and you can ask me. Sir. Yes. Is any queries? Sir, tomorrow what timing, sir? It's daily. I think tomorrow Friday. So after that we will start from Monday onwards, I think. So tomorrow every day we will be having the session from 4 to 5. So sharp 4 to 5. Yeah, tell me. Any other queries? The Zoom link. Zoom link, same link. இன்னைக்கு நீங்க வந்தா same link for the next 10 days. Will it be uploaded in YouTube, sir? Sir, tell me. Pardon? Will it be uploaded in YouTube? Yeah, YouTube also there, but the interaction is not possible. No, you can see the pre-recorded video only. If you wanted to interact, means you need to attend the session and you need to ask her. Okay, you can also see in the YouTube, but later only. Every after the entire session, I think they will be uploading. There is some editing and all. You know the difficulty, then the same video. So it will be there available, and you will get the details also.
chat box. 1 second. Is any chat? 1 second. Sir, can a mechanical student can 1 second approach IoT? Yes, actually in our college we have multiple centers called IoT, VR, AR, augmented reality, virtual reality. Then for mechanical student, they specified on robotics. They are specified on 3D printing, and we have separate center for CAD. Then we have center for AI and machine learning. So we have separate centers are there. So irrespective of the department, suppose mechanical student வந்துட்டு மெக்கானிக்கல் லேப் தான் படிக்கணும் அப்படி ஐ மீன் இந்த சென்டர் தான் சென்டர் வந்து காமனாக காலேஜில் வச்சுருக்காங்க. இப்போ ஒரு ஈஸி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து போய் யூ கேன் கோ அண்ட் லேர்ன் 3D பிரிண்டிங், ஓகேவா? அதே மாதிரி ஒரு சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் கேன் கம் அண்ட் டூ ஒர்க் ஆன் ஐஓடி. ஸோ இது வந்து வி கால்ட் இட் ஆஸ் மல்டி டிசிப்ளினரி ப்ராஜெக்ட்ஸ். இப்போ நாங்கள் ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தோன் அந்த மாதிரி நேஷ்னல் லெவல் ப்ராஜெக்ட் காம்படிஷன் வென் வி கோ, நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி வந்து குரூப் ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா, ஒரு சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டு he is very good at coding, then an EC student, and the student will be very good at electronics, then one mechanical student. Why means mechanical student know all about the machines and all. Okay va, ipo indha moonu student oru group ah form panningina they can easily give solution to any problems. Okay va, adu oru mechanical oriented oru bike ku vandu pathina smart petrol efficiency neenga oru project பண்றீங்கன்னா mechanical student know everything about அந்த machine பத்தி நல்லாவே தெரியும். So he can able to sort out whatever the problem is going on. ஒரு ஈஸி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அதுக்கான ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸை டிசைன் பண்ண முடியும். ஒரு சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் கேன் ஏபிள் டு டூ த கோடிங். இது மூணுமே இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் அ வெரி குட் ப்ராஜெக்ட். ஸோ வி ஆல்வேஸ் அப்ரிஷியேட் மல்டி டிசிப்ளினரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டி கண்டிப்பாக இங்கே அவைலபிளாக தான் இருக்கும் எனி டைம். எஸ், what did you say after Autodesk, sir? Something Autodesk. Like Arduino. Yeah, Autodesk. This Autodesk is actually the brand name. Okay, so இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட் தான் ஆக்சுவலி ஆட்டோடெஸ்க் தான் இந்த டிங்கர்கேட் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை மேனேஜ் பண்ணுறது. இந்த ஆட்டோடெஸ்க்கு எக்கச்சக்கமாகவே ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் கால்ட் ஆட்டோகேட். நீங்கள் சப்போஸ் மெக்கானிக்கல் ஓரியன்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஆட்டோகேட் வந்து 3D டிசைனிங் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க வேர்ல்டு வைடு. ஸோ அவங்களோட ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இந்த திங்கர்கேட் அப்படின்றது. இந்த திங்கர்கேட்லேயும் 3D டிசைன் பண்ணலாம், சர்க்கியூட்ஸ் பண்ணலாம், அப்புறம் கோட் பிளாக்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த வெப்சைட்ல இவ்வளோதான் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, இதில் தான் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நான் வந்து ஐ ஆம் கைடிங் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எஸ் தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து +2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால உங்களுக்கு வந்து பேசிக்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இல்லை. ஏன்னா யூ ஆர் பேசிக்லி ஃப்ரம் ஸ்கூல். அதனால உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக இந்த டூல் யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி ட்ராக் அண்ட் ட்ராப், நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஐடியா வந்து சீக்கிரமாகவே யூ கேன் கேதர் இட். அதே டைமில் ஒன்ஸ் யூ கம் டு காலேஜ், நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து காமன் சப்ஜெக்ட் முடிச்சு ஒன்ஸ் யூ ஸ்பிளிட் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், then you learn about your core technologies. Then we can give you the advanced techniques. Like நீங்க இந்த வெப்சைட்ல எல்லாம் ஒர்க் பண்ணவும் கிடையாது. we give you the hardware, Arduino boards, Raspberry Pi, Node MCU எல்லாமே நாங்க வந்து சென்டர்ல வச்சிருக்கோம். நீங்க ரியலாவே வந்து you can connect it and you can do everything. ஸோ அந்த ஒரு ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அது காலேஜில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். நம்ம வந்து ஆன்லைனில் ட்ரைனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விர்ச்சுவலாக தான் உங்களால் அது பண்ண முடியும். ஓகேவா, ஸோ வில் பி கண்டக்டிங் லாட் ஆஃப் ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஆல்சோ. We have tie up with Respo Labs. சென்னையில் Respo Labs அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு ரிசர்ச். தே ஹாவ் டை அப் MOU வித் RIT, ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ஸோ அவங்களோட ட்ரைனர்ஸும் வந்து இங்கே வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க, ஸ்பெஷலி ஆன் IoT as a part of Center for IoT. Okay, is there any queries so that we can wind up? Yeah, I'm getting a lot of questions in the chat box, and you know it's a long list. I am not able to see all the questions. Would you prefer EC or IT? So I think IT means you can only focus on IT based companies only. To take ECE, you can focus on both companies, because ECE you will study more about electronics, and also you will study about programming also. And we will give you some placement oriented training also. We will give you some certification program also. So to get a job in IT industry, that certification program or training is enough. But to get into an EC electronics kind of companies, you need to be a EC graduate. So I prefer ECE if you wanted to get two different paths. At any point of time, you can switch over to ECE or switch over to IT domain.
So if you only focus on IT or computer programming oriented means you can take CSE or EC. So that is your option. All right. Rahul, you can share your number or Yeah, yes. You can take my number. I'll type in the browser itself. Okay, 1 second. Yeah, it's 8072412362. Okay, is it visible? So it's my number is 8072412362. You can search me in Google Rahul Krishnan. My website is there. My research publications, my Google citations, everything is there. Okay. Sir, can we wind up? Yeah. I think all of Sir, you. what about A and DS, sir? Artificial intelligence and data science is a new branch. It's I think it's 2 years now. So it's a booming technology where that's what I'm telling. These are actually software thing. AI is a software thing. DS data science is a software thing. And if you learn any other things like programming oriented Python, Java, all about software. So where will you implement this? So always just an example in our session, today's session, I give you an image starting Google Home, right? Or Alexa, how they are working. They are using artificial intelligence. Or you take your mobile phone, you are taking a selfie, it automatically filter out all the unwanted disturbance. They are focusing. You have option called portrait mode. You have option called wide angle. You have an option for slow motion. So these are all about AI. Okay. But the thing is that where these software are lying, it's all about inside the mobile phone. The mobile phone is your smartphone, right? So smartphone nowadays you are getting 4G technology. In few months you are getting 5G technology. So how these are possible? So that electronics is the platform and the software is always dumping on the electronic part. Okay. So both are beneficial, but wisely choose that. So identify your talent, in which area you wanted to work on, you wanted to learn, because you got basics from first standard to 12th standard. You are studying a few basics of electronics, and now you have an aim that you need to get degree on electro engineering. So you have ample amount of domain is there, and you specifically you are taking AI and data science, you can take it, but the restriction is that you will be restricted to that domain alone. Okay, but if you go to electronics, it's all about an additional course. Okay, you are getting the facility as AIR in our campus. If you take AC, make use of AI and data science center also, so you will get both benefit. If you go, yes, tell me. So what about a mechatronics engineer, sir? Mechatronic engineering, we are not offering, I think so, in RIT. Rahul? Yes, sir. My dear student, this is not career guidance program. This is Yes. a course on IoT. So these doubts you can ask with Mr. Ashwin. Okay. This is only mainly for IoT. He is the yes. expert in IoT. Yes, sir. Okay, so I think it's time. It's already 5:10. Sir, can I stop? Yes, sir. Thank you, students. I hope everyone will join tomorrow sharp 4 o'clock. The same link. I'll be waiting. So for the next 10 days, next 9 days, you will be enjoying the different aspects of IoT. Thank you for listening. Thank you, sir. Yeah, thank you. I would like to thank Dr. P. Nagarajan sir, Mr. Sarvakumar sir, Mr. Prince Bhagyarat sir, and Mr. Rahul sir for taking time out of their busy schedule to address their students. I also thank all the students for their cordial cooperation to this inauguration program. Thank you. Kindly bring your friends also. The session is going to be very lively, and you are going to enjoy that one. So kindly bring your friends, and you ask your friends to join also. Same link, same time at 4 o'clock.